الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائی کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت گاہے بگاہے تقاریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے منقبت پڑھ کر کے خراج عقیدت پیش کیا، کسی نے تقریر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں جب تک بیٹھیں میری محبت میں نہ بیٹھیں، بس کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے میں راضی ہو جاؤں تو وہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اس سے راضی ہو جائیں وہ میرے بیٹے حسین کو راضی کر لے۔ تو آپ یہاں پر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر حسین تم سے راضی ہو گئے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، عقبہ کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات، میں منقبت کے 2-3 شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کربل میں آل رسول
کربل میں آلے رسول باغ سیدہ کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے کہ شابیر پیتے ہیں جام شہادت یا کرتے ہیں رب کی عبادت یا کرتے ہیں رب کی عبادت سر پہ عظمت کا ہے تاج سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے کربل میں آلے رسول اور حضرات علی اصغر کے تعلق سے بھائی سمر رضوی سے آپ نے بہت اشعار سماعت کیے. ایک شعر میں بھی آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا. شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا. اور دودھ پیتا ہوا اصغر یہ صدا دیتا ہے ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے. ارے میں علی ابن علی میں ہوں علی کا بیٹا باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے. میں علی ابن علی میں ہوں علی کا بیٹا باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے. اور ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا کہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں. دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں. اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا ارے انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں. گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں. شعر سماعت کیجیے آخری شعر پیش کر رہا ہوں محبت سے بولیں طلب کے سبحان اللہ. کہ آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے پیاس کا عالم ہوٹ بھی کھولے جھولے سے علی اصغر بولے جھولے سے علی اصغر بولے بابا اب کر دو قربان بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی جان دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ہمارے لیاقت بھائی نے کہا کہ آپ نے جو تقریر جب میں ایک بار کرتلا میں آیا تھا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ کے رفقا کی شہادت کے تعلق سے کی تھی، اب کی ہمیں اس سے آگے کا بیان سنائیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آگوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے
रहे हैं। सहाबाई किराम थोड़ी देर के बाद मौला अली शेर खुदा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अली से इजाजत मांग रहे हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन मौला अली शेर खुदा इजाजत नहीं दे रहे हैं। फरमाते हैं जब तक नबी की इजाजत नहीं होगी मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ फरमा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार हमें इजाजत दे दे, आज तेरे महबूब के घर में महबूब आया है, आज तेरे महबूब के घर में उसका लाडला हुसैन आया है कि हम क्यों ना उसे मुबारकबाद देने के लिए जाएं। हुसैन की आमद की मुबारकबाद हम भी नबी की बारगाह में पेश करने के लिए जाना चाहते हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मुबारकबाद देने तो जा रहे हो, पहली मुबारकबाद हमारी होना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को साथ में लेते हैं। मेरे नबी के मकान, मेरे नबी के लाडले इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए मौला अली शेर खुदा के मकान पे तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को लेकर के आ रहे थे। पहले आसमान पे एक फरिश्ता ऐसा था जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उस फरिश्ते ने कहा कि आज ये फरिश्तों की जमात कहाँ जा रही है? तो हजरात गिरामी, एक फरिश्ते ने कहा आज नबी आखिर ज़मा के यहाँ पर, आज नबियों के सरदार के यहाँ पर, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा की गोद में एक ऐसा शहजादा आया है जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानेगी, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से याद करेगी। आज उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। उस शहजादे की आमद की खुशखबरी पर, आमद पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। फिर उस फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। एक फरिश्ते ने अपनी पीठ पर उसे बिठाला। नबी की बारगाह में फरिश्तों की जमात आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल के साथ में वो फरिश्तों की जमात इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए नबी की बारगाह में है। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका परवरदिगार आलम आपको सलाम फरमाता है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक फरिश्ते पर नजर मेरे नबी की पड़ी जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते के हाथ और पैर कैसे कटे? तो एक उस फरिश्ते ने कहा आका मेरे हाथ और पैर कटने की ये वजह है कि मैं पहले आसमान पे रहता था, मेरी नजर एक दिन जमीन पर पड़ी, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरी जबान से ये निकल गया कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसका जीना भी कोई जीना है, इसके जीने से तो इसका मर जाना बेहतर है। ना तो इसके हाथ सलामत हैं, ना तो इसके पैर सलामत हैं। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरे हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें पता चलता है अगर किसी में कोई नुक्स है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ से हमें पैगाम मिलता है अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो हमें उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में खराबी है तो हमें उसकी आंख को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के पैर में पोलिया है तो हमें उसके पैर को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में खराबी है तो हमें उसका हाथ देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मर्तबे तो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि किस मेरे बंदे का क्या मर्तबा है, इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फरिश्ते ने मजाक उड़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। वो फरिश्ता कहता है आका आज नवाज़िशात की बारिश हो रही है, मेरा रब भी खुश है, आज फरिश्ते भी खुश हैं और आज सहाबाए किराम भी खुश हैं। या रसूल अल्लाह आज नवासे की आमद पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं तू मांग, आज मेरा नवासा आया है, आज मेरा शहजादा आया है, मांग तू जो मांगना चाहता है तुझे
दिया जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा आका मैं आज कुछ और नहीं मांगना चाहता हूँ, हुसैन की आमद की खुशी में मैं ये चाहता हूँ कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जो जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक किनारा अगर फरिश्ते के हाथ और पैर पर लग जाए तो उसके हाथ और पैर दोनों वापस आ जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है, फरिश्ते के हाथ और पैर दोनों वापस आ गए। फरिश्तों की जमात आ रही है, तकरीबन 1,40,000 फरिश्तों की जमात आई थी हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। ये हजरत अली शेर खुदा को इजाजत मिली कि अंदर आने की इजाजत दी जाए। सहाबाए किराम अंदर आ रहे थे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं, उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो, फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरत गिरामी वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकरामी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं, शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है, सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी ये शान है इस मुकद्दस घराने की, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान
اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرات گرامی, یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے, لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے. میرے نبی کے دستے مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے. اے میرے پروردگار, جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان دے رہا ہو, ایسے وقت میں میرے پروردگار میرے بیٹے کو صبر عطا فرما, میرے بیٹے کو اجر عطا فرما. یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ میرا آقا حسین قدم قدم پہ صبر کر رہا ہے, قدم قدم پہ صبر سے کام لے رہا ہے. وقت گزرتا چلا گیا, حسین کی عمر پروان چڑھتی رہی. تقریباً 7 سال تک نبی کے آگوش مبارک میں حسین اپنے شب و روز کو بسر کرتے رہے. حضرات گرامی, ایک مقام ایسا آتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک گھڑی ایسی آتی ہے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف پروان چڑھتے چڑھتے تقریباً سن ہجری 60 پہ پہنچتی ہے. امام حسین پیدا کب ہوئے ہیں؟ سن ہجری 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے. سن ہجری 60 میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. اب آپ امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے, تقریباً 56 یا 57 سال کی عمر میرے آقا امام حسین کی ہوتی ہے. 57 سال کی عمر میرے آقا حسین کی ہو رہی ہے. جب سن ہجری 60 آتی ہے, امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے, یزید تخت پہ بیٹھتا ہے. یزید جب تخت پہ بیٹھا, یزید نے سب سے پہلا امام حسین کے اوپر زور ڈالا تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, میرا آقا حسین یزید کی ساری حرکتیں جانتا تھا. ایک دن یزید مکہ مکرمہ آیا حج کرنے کے لیے, حج کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا حسین اس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے, صرف اس وجہ سے ملنے گئے تھے. اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. حضرات اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ کیوں نہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے, لاؤ کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے. یہ ظالم مدینے میں پہنچا ہوا تھا, وہاں پر اس نے یمن سے شراب منگا کر کے پی تھی. اللہ اکبر, جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا حرام ہے, آج اسے ایک صحابی کا بیٹا پی رہا ہے. زنا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے, اسے ایک صحابی کا بیٹا کر رہا تھا. اس لیے میرے آقا حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی بھی ہے, یزید نماز کو بھی چھوڑتا ہے, یزید تارک صلاۃ بھی ہے, یزید زنا بھی کرتا ہے, یزید بدنگاہی بھی کرتا ہے, یزید لہو و لعب میں بھی مشغول رہتا ہے. جسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہے. آج اگر تمہیں تھوڑی سی بھی ہوا اس بات کی لگ جائے کہ تمہاری مسجد کا امام کسی غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے تو تم اس امام کا پتہ صاف کر دیتے ہو, کہتے ہو ہم اسے امامت کے لیے نہیں رکھیں گے, ہم نے اسے فلاں جگہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا. ارے جب تمہیں تھوڑا سا شک ہو جائے, صرف شک کی بنا پہ تم اپنے امام کے ہاتھ میں اپنا یہ ہاتھ نہیں دینا پسند کرتے ہو, تو وہ آقا حسین جو یزید کے زنا کے بارے میں بھی جانتا تھا, جو یزید کے شراب پینے کے بارے میں بھی جانتا تھا, وہ اپنا مقدس ہاتھ, وہ بھی وہ ہاتھ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, حسین کا قول میرا قول ہے, حسین کا فرمان میرا فرمان ہے, حسین کی شان میری شان ہے. حضرات گرامی, اب دیکھیے حسین کو اتنی بڑی عظمت کیسے ملی ہے. میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا جب میرے آقا حسین پر, تب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا. میرے آقا حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں. اب آئیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے, میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ, بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ, بھائی عباس تم بھی آ جاؤ. حضرات گرامی, یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے میرے آقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتے ہیں. نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ
अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर के खिले, नबी का नवासा बनकर के खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा, तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। मेरे आका हुसैन अपने नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मदीने में हुसैन, मदीना हुसैन छोड़ने के लिए जा रहा है। मेरे नाना आपका नवासा आपसे बहुत दूर जा रहा है, अपने नवासे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने नाना के मज़ार पाक से अपनी वालिदा के मज़ार पाक पे आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अपने बेटे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पे आए, मैं तारीख लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठती हुई चली जाए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ए मेरे भाई हसन, अपने भाई हुसैन का सलाम कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, भाई हसन आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है, मैं अब मेरा सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अब ये छोटा सा काफिला मेरे आका हुसैन का है, मदीने के बाहर सामान्य सफर तैयार किया जा रहा है। मदीने के बूढ़े बाहर निकल करके आ गए, औरतें बाहर निकल करके आ गई, बच्चे बाहर निकल करके आ गए, जवान बाहर निकल करके आ गए। बच्चे रो रो के अर्ज करते हैं, आका हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाओ। औरतें हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानों से कहती हैं, आप हुसैन से कहिएगा कि वो मदीना छोड़ करके ना जाएं। उन्हें देख लेते हैं तो नाना मुस्तफ़ा की याद हमारे दिलों में ताज़ा हो जाती है। आका हुसैन से अर्ज कीजिए मदीना छोड़ करके ना जाएं। सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन वहाँ पर मौजूद हैं जो अर्ज कर रहे हैं कि आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। मेरे आका हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था, मेरे आका हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हजरात अब जरा एक बात आप मुझे बताइए, आपके कुरतरा में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की जियारत की होगी, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा। जरा उन हाजी साहब से आप पूछिए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के जाए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाए, जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाता है।
वो वहाँ के जलवों में नहा करके आता है, और जो नबी की अदावत लेकर के यहाँ से जाता है उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। मदीना जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। मदीने की सरजमीन तो वो सरजमीन है। आज उलमा फरमाते हैं कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे अपने घर की भी याद आती है, उसे अपने अहले खाना की भी याद आती है, उसे अपने जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है, उसे अपनी प्रॉपर्टी की भी याद आती है। लेकिन जब वो हाजी मक्के से मदीना पहुंच जाता है तो मदीने की मिट्टी में, मदीने की सरजमीन में ये खासियत है कि जब हाजी मदीने में पहुंचता है तो बस नबी के रोजे का एक बार दीदार करने के बाद में वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है, बस नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में सरशार हो जाता है। ना तो उसे घर की याद आती है, ना तो उसे अपने अहले खाना की याद आती है। आज इस वक्त जो हुकूमत है सऊदी में, वो हाजी को या तो 8 दिन मदीने में रखती है, और कोई बहुत ज्यादा किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में ठहरने का हुक्म नहीं है। हजरात, आज जो हाजी जाता है वो मदीना मुनव्वरा जब पहुंचता है, नबी के रोजे का जब दीदार करता है तो सुबह शाम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता रहता है। शाम हो तब भी दुरूद पढ़ता है, सुबह हो तब भी दुरूद पढ़ता है, फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है। हजरात, नबी के जलवों में गुम रहता है। लेकिन जब इसके 8 दिन पूरे हो जाते हैं तब ये हाजी के कानों में एक सदा आती है, इस हाजी के कानों में एक आवाज आती है कि फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, उनको अब मदीना छोड़ना है, अब वो मक्के के लिए रवाना होंगे। फला नंबर की बस फला जगह पे खड़ी हुई है। हाजियों से गुजारिश है कि वो अपना सामान सफर बांधे और उस बस के अंदर जाकर के बैठे, अब उन्हें मक्के के लिए निकलना है। हजरात, जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो हाजी की दिल की कैफियत बदल जाती है, एक इज़्तिराबी हालत हो जाती है हाजी की, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी के रोजे पे जाता है हाजिरी के लिए, नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार अगर मुझे दौलत दे, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये हाजी की हालत है। ये हाजी शराफत हुसैन साहब हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या है, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे इन्होंने क्या क्या देखा है। हाजी जब मदीने की सरजमीन को छोड़ने का ऐलान सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसुओं को आस्तीन से पोंछते हुए अपने सामाने सफर को तैयार करता है, अपने सामाने सफर को बांधता है, और जब अपनी सवारी की तरफ आता है तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबद खजरा की तरफ देखता है, और जब अपनी सवारी में बैठ जाता है तो जहां तक गुंबद खजरा नजर आता है, जहां तक नबी का रोजा नजर आता है, जहां तक नबी का मुकद्दस मज़ार पाक का मीनार नजर आता है, तब वहां तक हाजी मुड़ मुड़ के मदीने को देखता रहता है, मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। अरे अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल की हालत का ये आलम है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाजी जो 8 दिन मदीने में रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जो सुबह भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो फजर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो असर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मदीने में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मदीने में पढ़ता रहा, जो सुबह शाम नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने की सरजमीन पे गुजारी। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का मदीना छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। मदीना छोड़ रहे हैं मेरे आका हुसैन, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मुड़ मुड़ के मेरे आका हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, भाई अब आप मदीने की तरफ क्या
دیکھ رہے ہیں تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین, حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا, لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے, کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا, کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا, کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا, کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا, کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا. میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا, حسین گولڈن چانس مل گیا, آؤ حج کر لیتے ہیں, آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے, کعبے کا طواف کر لیتے ہیں, صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں, آؤ قربانی کر لیتے ہیں, آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں. تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا, اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے, اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے. میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر, حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے, اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے, مکے میں آ گیا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زور سے بولو تھوڑا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. بہت خوبصورت. رات میرے آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے. شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں, اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی, ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا, جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا, وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے, شہادت میں نے بیان کر دی ہے. میرے آقا حسین
रजी अल्लाह ताला अन्हु के यके बाद दीगर तमाम जानिसार और तमाम अहले बैत अतहार तकरीबन 17 घर वाले थे मेरे आका हुसैन के। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका हुसैन के सौतेले भाई हैं और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्बास को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत दी थी, इतनी कुव्वत दी थी कि आप अपने दुश्मन का पैर, आप अपने दुश्मन का नाम पैर के नाखून से पत्थर पे लिख दिया करते थे। इतनी ताकत हजरत अब्बास को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट के बीच में जो कोहान होता है वो कितना ऊंचा होता है। हजरत अब्बास कद के बारे में मैं हजरत अब्बास के बता रहा हूँ। जब हजरत अब्बास बराबर में ऊंट के खड़े हुआ करते थे तो अपना दस्ते मुबारक ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जसामत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत होगी। इस्लाम का सिपे सालार मेरे आका हुसैन ने इस्लामी लश्कर का सिपे सालार हजरत अब्बास को बनाया था। परचम हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। परचमे इस्लाम मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्बास हैं। हजरत अली अकबर के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब हजरत अब्बास हजरत अली अकबर भतीजे थे, हजरत अब्बास चचा थे, लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कद में लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक करके चला करता था। किसी ने पूछा कि आका आप झुक करके क्यों चलते हैं, आप ऐसे क्यों चलते हैं जैसे कोई रुकू में चल रहा हो। तब हजरत अब्बास फरमाते हैं ये अली अकबर जो है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक करके चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। हजरत कासिम भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। औनो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालते हैं, उसमें से आप एक मुकद्दस जुब्बा निकालते हैं, उसे जेबतन फरमाते हैं। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फिकार क्यों रखा गया था? जुल्फिकार का माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। मौला अली शेर खुदा की तलवार की शान ये थी कि जिस जंग में आप आ जाते थे तो तलवार आपकी जिसके ऊपर पड़ जाती थी वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाता था। इसलिए मौला अली शेर खुदा को तलवार को जुल्फिकार का लक़ब दिया गया था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरात गिरामी मेरे आका हुसैन जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीबी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन जैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं बहन जैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम अली औसत था। हजरात मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली पे रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए
اور मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दें, तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम अली असगर। अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा, उसको मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है? क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है? क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है? तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख कर सोऊंगी? मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी? मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है। मेरी बहन सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना, तुझे माँ फातिमा
वहां की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों, तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है अपने घर वालों से कहो। हजरात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैदान करबला में कितना एहतिमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है। एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने। उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं मेरे आका हुसैन, सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे
پھینک دیتا ہے کہ میرا آقا حسین زمین پہ تشریف لانے والا ہے، میرے آقا حسین زمین پہ تشریف لائے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو میدان کربلا کی زمین پہ رکھنے والے تھے کہ شمر مردود آ گیا، حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین فرماتے تو کون ہے؟ اس ظالم نے کہا میں شمر ہوں، شمر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں تم میرے سینے سے اتر جا ظالم، مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ اب بتاؤ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے خود جام شہادت نوش کیا ہے، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ وہ حسین کے سر کو کوئی بھی تلوار حسین کے سر کو کاٹ دیتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں تھی جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جن کے حلق پہ چھری رکھی جائے تو وہ چھری کند ہو جاتی ہے، حلق کو نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آج اس نبی کا نواسہ میدان کربلا میں ہے، اس نبی کا شہزادہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ نبی کا نواسہ چاہتا تو کسی میں ہمت نہیں جو تلوار لے کے آگے بڑھ جاتا، وہ شہزادہ چاہتا کسی میں ہمت نہیں جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا، لیکن خود میرے آقا حسین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں آقا حسین نے اپنے سر کو کیوں کٹوایا؟ کھڑے ہوتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، بیٹھتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن سجدے کی حالت میں جا کے کیوں جام شہادت نوش کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب اس کا میں دے رہا ہوں۔ سجدے کی حالت میں اس لیے جام شہادت نوش کیا میرے آقا حسین نے کہ اللہ پاک کو پوری نماز میں اپنے بندے کا جو رکن پسند ہے وہ سجدے کی حالت پسند ہے۔ اللہ سجدے کی حالت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت کیوں پسند ہے اللہ پاک کو؟ قیام بھی تو نماز ہے، رکوع بھی تو نماز ہے، قاعدہ اولا بھی تو نماز ہے، قاعدہ اخیرہ بھی تو نماز ہے، لیکن سجدہ ہی اللہ کو کیوں پسند ہے؟ تو سجدہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ غور کرے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یہ سر اس کا میم بن جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے بن جاتے ہیں، یہ کمر اس کی میم بن جاتی ہے، اور یہ دونوں پیر سمٹ کر کے دال بن جاتے ہیں، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سجدے میں اپنے نانا کی تصویر بن جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں میرے آقا حسین کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تھا، آسمان کے سورج نے منہ چھپا لیا، چاند نے اپنا منہ چھپا لیا، ستاروں نے چمکنا بند کر دیا، اندھیری چھا گئی میدان کربلا میں۔ اب کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں ایک دوسرے کو دیکھے؟ حضرات اندھیری چھا جاتی ہے میدان کربلا میں۔ ہم آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ہر پتھر سے امام حسین کی شہادت پہ خون کا فوارہ جاری ہوا تھا، بیت المقدس کی ہر اینٹ سے امام حسین کی شہادت پہ خون جاری ہوا تھا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ افق شفق جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان کے کنارے جو دیکھ رہے ہو، امام حسین کی شہادت پہ سرخ پڑ گئے تھے۔ میرا آقا حسین شہید ہوتا ہے، میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی، تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی شہربانوں خیمے کے اندر، بہن زینب کو اللہ رب العزت نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پورا اسلام حضرت زینب بچا کر کے مدینے لے کر کے آئی ہیں، پورا اسلام حضرت زینب مدینے بچا کر کے لائی ہیں۔ امام حسین کی
शहादत पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात, हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ला करके बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगा दी गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली। जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में, एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है, लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो। मुसलमानों, मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो। जब असर की नमाज का वक्त आता है तब हजरत ज़ैनब तमाम मस्तूरात से फरमाती है कि अब चलो असर की नमाज का वक्त आ गया है, चलो असर की नमाज पढ़ लेते हैं। घर की औरतों ने कहा था कि यहाँ पर पानी कहाँ है, आप फरमाती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। ए मुसलमानों, ये नाना मुस्तफ़ा का फरमान है। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं जो फजर छोड़ दे उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो जोहर को छोड़ दे उसके रिज्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, जो असर छोड़ दे उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है, जो मगरिब छोड़ दे उसके औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो ईशा की नमाज छोड़ दे उसकी नींद से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी नींद से आराम खत्म कर दिया जाता है। कभी देखना ईशा की नमाज जो पढ़ करके नहीं लेटते हैं, पूरी रात बेचैन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, पूरी रात बेचैनी में गुजारते हैं, और जो ईशा की नमाज पढ़ के लेटता है वो अपनी बिस्तर पे आराम से सो जाता है। अरे रिवायत में आता है कि जो ईशा की नमाज पढ़ के अपने घर पे कोई खुराफात न करे, कोई नाजायज काम न करे, कोई टीवी वीडियो न देखे, आराम से आकर के नबी पे दुरूद पढ़ के कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अजर दिया है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरात, रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीबी को पसंद करके लाए, पता करके लाए। बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी
बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने। तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए। उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी? जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी? अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत
तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहाँ जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जिन जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनके नवासे हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही हुसैन। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। आका हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी मेरा आका हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक को मैदान करबला में देखा था और सर को नेज़े पे बुलंद देखा था तब हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे भाई क्या इसी दिन के लिए तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे? ए मेरे भाई जब मदीने से तुम लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के बढ़े थे तब पर्दे के एहतिमाम के साथ चले थे। ए मेरे भाई आज अपनी बहन को तनहा छोड़ दिया, ए मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। तो मेरे आका हुसैन के बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जा करके लिपट जाती है और कहती है मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है मेरी बहन ज़ैनब तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के पास करीब पहुंचने वाले थे। उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच ही में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है ए मेरे आका हुसैन आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम
اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں۔ سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی، کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے، کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو، وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، معاذ اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا، ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا، اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائڈ سے کھڑے ہو جائیں، ایک اس سائڈ سے کھڑا کیا، دوسرا اس سائڈ سے کھڑا کیا، کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، بیوی شہر بانو ہیں، سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا، اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے مقدس چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیویاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ظالم یکے بعد دیگرے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے، تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو، تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کے اصغر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالم تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالم تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی یہ بددعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی، یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم، کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ
सरगाह मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने जियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजराते किरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाकया पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने जियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने जियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हजरात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? और उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है। ज़ईफा डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है। कमर लग चुकी थी ज़ईफा की, बूढ़ी हो गई थी वो ज़ईफा। आई हजरत ज़ैनब के पास में, हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे, आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो ज़ईफा आई, आकर के कहती है बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो ज़ईफा बहुत गौर से देख रही थी, वो बूढ़ी बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हम इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूँ। कहा कैसी वसीयत? कहा बताओ तो सही। तब उस ज़ईफा औरत ने कहा था बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूँ, तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर कनीज थी, मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिज़्ज़ा ने कहा था ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना। जा तेरी ये बस
तेरा एहसान उतर जाएगा। हजरात किरामी, जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हजरात वो फिजा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है बेटी, तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिजा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिजा ने कहा बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किरामी, फिजा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए यजीद अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिजा ने कहा जालिम यजीद तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो आदमी की किस्मत सवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे। यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे, फिजा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की, बोले यजीद ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी, एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है उसी के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा फूफी ज़ैनब आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटा यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता बेटा, हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा आज 40 दिन होने जा रहे हैं लेकिन मेरे लाल आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर, जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हजरात गिरामी, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरी 3 शर्तें हैं, एक तो ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मेरे हवाले कर दे, कहा दूसरी ये कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दे, तीसरी ये कि मेरे काफिले को मदीना मुनव्वरा हिफाजत के साथ पहुंचा। हजरात यजीद बोला कि मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को तो तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता क्योंकि कोई अपने ऊपर जुर्म लेने के लिए तैयार ही नहीं है। शिमर से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। अमर इब्न साद से पूछा, बोला मैंने नहीं किया। खूली से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। सब इनकार कर रहे थे। यजीद ने कहा कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है क्योंकि मैं तो दमिश्क में बैठा हुआ था, यही लोग इन्हीं लोगों ने शहीद किया है, अब ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बताइए, आप फरमाते हैं कि मेरे बाप, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा
خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا۔ اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر! کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے۔ جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے۔ نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہر
मेहमानों के चेहरे को देख रही हैं, पूछ रही हैं मेरे भाई अली असगर को कहाँ छोड़ करके आई हो, मेरे भाई अली अकबर को कहाँ छोड़ करके आई हो, मेरे भाई कासिम को कहाँ छोड़ करके आई हो। पूरा काफले के गले लग लग के हजरत सुगरा पूछ रही थी। रात वक्त गुजरता चला गया, यजीद के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं था। इस जालिम ने एक लश्कर ऐसा भेजा जिसने मदीने पे हमला करा, जिसने मक्के पे हमला किया। मदीने की पाकबाज पाक तीनत हस्तियां जिनकी पारसाई की कसम याद की जाए, उनके साथ में जालिम ने 3 दिन तक अपने लश्करियों को हलाल रखा। हजरात, इस जालिम ने खाना काबा पे हमला कराया जिसमें खाना काबा का गिलाफ जला, लेकिन जालिम ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, जालिम ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। वक्त गुजरता चला गया, घड़ी गुजरती चली गई। एक नौजवान उठा था जिसका नाम मुख्तार सकफी था। उठने के बाद में उसने मदीना मुनव्वरा आया, हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया के पास आया, बोला मैं हुसैन का बदला लेना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन हनफिया बोले मैं तेरे साथ हूँ। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में, खिलाफत को लेकर के आपस में मामला हो गया था। मोहम्मद बिन हनफिया कहते थे मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि मैं खड़ा हूँगा। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हजरे अस्वद खाना काबा के पास में ये पहुंचे दोनों। कहा कि फैसला हजरे अस्वद करेगा, वो पत्थर जो जन्नत से आया था। कहा हजरे अस्वद जिसके लिए कह देगा कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाए वही खड़ा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ठीक है। काबे का तवाफ करके मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि ए हजरे अस्वद बता अब इमामत का हकदार कौन है। कोई जवाब नहीं आया हजरे अस्वद से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़े हुए, फरमाया बता हजरे अस्वद इमामत का हकदार कौन है। तो हजरे अस्वद से आवाज आती है कि इस दुनिया में हजरत फातिमा के बेटों से ज्यादा बढ़कर मर्तबा किसी का नहीं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी बेटे थे, सगे बेटे थे, इसलिए वो इमामत का हक उन्हीं का बनता था। हजरात, मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं बदला लूंगा। अल मुख्तसर ये मोहम्मद बिन हनफिया उसके साथ हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेने के लिए आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सब्र करने वाले थे। आप फरमाते हैं वो जालिम छुप जाएंगे, अपने घरों में जाकर के बैठ जाएंगे, तो आप कैसे उनसे बदला लेंगे। तब उस मुख्तार सकफी ने कहा था हुजूर अगर वो पहाड़ों में भी छुप जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा, अपने घरों में बैठ जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा। उस मुख्तार सकफी ने एक लश्कर तैयार किया और यजीद तो मर चुका था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 22 साल उम्र में छोटा था ये यजीद। ये सन हिजरी 25 में पैदा हुआ, इमाम हुसैन सन हिजरी 4 में पैदा हुए थे। बहुत छोटा था उम्र में इमाम हुसैन से। यजीद तो मर चुका था, 38 साल की उम्र तकरीबन इसकी हुई है। 38 साल की उम्र ही में इस दुनिया से चला गया जालिम, लानत लेकर के अपने सर पे, अपने ऊपर। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मुख्तार सकफी उठा था, उसने अमर इब्न साद को कत्ल कराया। उसने हुरमला को बुलाया, हुरमला को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद अपने लश्करियों से कहा कि जिसका निशाना सबसे ज्यादा तेज हो तीर चलाने में वो मेरे सामने आए। एक आया, बोला मेरा निशाना बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इसके तीर ऐसा मारना कि जहां इसके हल्क पे लग करके पार निकल जाए। उसने ऐसा ही तीर मारा, हुरमला के हल्क से निकल करके पार निकल गया। हजरात गिरामी, उस मुख्तार सकफी ने खूली को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। ये जालिम घर के अंदर छुप करके बैठ गया। इसकी बीबी तो पहले ही से इससे नाराज थी, इसके खिलाफ थी। लेकिन जब मुख्तार के आदमी आए, ये घर के अंदर छुप के बैठ गया, बोला बताना मत। तो इसकी बीबी से उन लोगों ने पूछा कि कहाँ है खूली। तो उसकी बीवी ने मुंह से तो कह दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इशारे से कह दिया कि घर के अंदर है। पकड़ के ले गए, जालिम को कत्ल करा, अमर इब्न साद को कत्ल करा, खुली को कत्ल करा। एक लश्कर भेजा छोटा सा, उसने जो है इब्न जियाद को जाकर के कत्ल करा। जो भी उसने पूछ करके जिन ने इमाम हुसैन की शहादत में हिस्सा लिया था, उसने चुन चुन करके मदीना मुनव्वरा से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेकर के उसने चुन चुन करके उन लोगों को कत्ल करा दिया था। इमाम हुसैन का लहू रंग लाया।
امام حسین کا خون رنگ لایا۔ اس نے تو سوچا تھا یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ تاریخ کربلا سے پہلے، یزید نام برا نہیں ہے، معنی بہت اچھے اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ بے شک بے شک، کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے۔ کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں۔ آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات، مختار سقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ جی حضرات، یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک بات سن لو۔ امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا۔ لنگر پہ جو بھی غریب آتا، بھوکا آتا، پیاسا آتا، آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین نے پہچانا، حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں۔ اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا، پھر اچھا کھانا کھلایا گیا، اسے اچھا پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، بولا بہت اچھا موقع ہے، علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر پانی پیا ٹھنڈا۔ تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا بار کیا تھا۔ اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، ظالم یہ اس کا ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے، مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم تجھے مارنا ہوتا تو پہلے دن ہی میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن یاد رکھ اس نے کہا جب مجھے پہچان لیا تھا تب آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم جب ہم تیرے یہاں پر گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ میں سلوک کیا تھا، جو ہمارا کھانا بند کیا گیا تھا، جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا، وہ تمہارے مشورے سے کیا گیا تھا۔ ارے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے ہمارے ساتھ میں کی ہے۔ آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے مقدس دیار میں آیا ہے۔
ارے دیکھ لے ہم نبی کے گھر والے ہیں، دیکھ لے ہم نبی کی آل ہیں، جب ہم تیرے یہاں گئے تھے تو جو تو نے ہم پہ سلوک کیا، ہمارا کھانا پانی بند کیا، ہمارے خاندان کو شہید کیا، جو تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں پر آیا ہے، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، اللہ اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں۔ اس دربار کا پیغام یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں دو پیغام ملے نبی کے گھرانے سے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ حسین کے غلام ہو، حسین کی یاد مناؤ تو جائز طریقے سے مناؤ، حسین سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو۔ میرے آقا حسین نے نماز کی پابندی کی ہے، تم بھی نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ ہمارے آقا حسین نے میدان کربلا میں سجدے کو نہیں چھوڑا تھا، آج ان کے غلام یہاں پر نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک سبحان یہ حسین کا پیغام ہے، حسین کا پیغام یاد رکھو۔ میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں، میرے آقا حسین کی عظمت بڑی ہے، میرے آقا حسین کی شان بڑی ہے۔ ظالم یزیدیوں نے تو یہ سمجھا تھا حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ کل بھی حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں، فرعون بھی اس دنیا میں آیا ہے، نمرود بھی اس دنیا میں آیا ہے، شداد بھی اس دنیا میں آیا ہے، حامان بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو جہل بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو لہب بھی اس دنیا میں آیا ہے، عتبہ بھی اس دنیا میں آیا ہے، اور یزید بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتا دو، نہ تو فرعون کے رونے پہ مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ تو نمرود کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ ابو جہل کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ یزید کے مرنے پہ کوئی رویا ہے۔ ارے یزید کے مرنے پہ نہ کوئی رویا ہے نہ کوئی روئے گا، اور نہر فرات کے کنارے پہ شہید ہونے والے حسین پر آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے، آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کر رہا ہے۔ نہ تو فرعون کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو نمرود کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو ابو جہل کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو یزید کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ اور میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ آج کرتلا میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، فتح گنج میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین کا نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کے نام لیوا زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے۔ تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مقام کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری سیادت کو سلام، حسین تیری لیاقت کو سلام، حسین تیرے وقار کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیرے استقلال کو سلام، حسین تیرے استحکام کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے کیریکٹر کو سلام، حسین تیرے اقوال کو سلام، حسین تیرے افعال کو سلام، حسین تیرے اعمال کو سلام، حسین تیری ہر ادا کو سلام، حسین تیرے گھر والوں کو سلام، حسین تیرے اہل خانہ کو سلام، حسین تیری بہن زینب کو سلام، حسین تیرے میدان کربلا میں آنے کو سلام۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔
खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है, मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी।